सुरुवात करीत आहोत. या फोरमवर आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी माधव मांजरेकर. आणि करूया. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. मंडळी, आज आपण गप्पा मारणार आहोत पंडित डॉक्टर विनय भिडे यांच्याशी. भिडे काका नमस्कार. नमस्कार. सभासद वर्गातर्फे आपलं स्वागत. डॉक्टर भिडे यांच्याशी संवाद साधणार आहेत रवी सहस्त्रबुद्धे. रवी काका नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर भिडे यांची मी थोडक्यात ओळख करून देतो. Since an early age, music has been a very important part of Vinay Bhide's life. After 15 years of rigorous traditional training in vocal classical music from Pandit Eknath Kulkarni, a disciple of Ustad Bade Ghulam Ali Khan, he gave public performances in India. As a recipient of the French Government Fellowship, Vinay Bhide pursued his research in physics that earned him a PhD degree in France. At the same time, now Dr. Vinay Bhide started giving recitals all over France, Belgium, Holland, Switzerland, and on the French radio. He was regularly invited to teach Indian music to French musicians at the Conservatory of Paris, particularly the aspects of voice techniques and improvisation. In Canada and US, Pandit Dr. Vinay Bhide now, he has given many lectures and seminars in several universities and has been teaching Indian music in Ottawa, Canada. Since the fall session of 2002, he has been appointed as adjunct research professor at the music department in Carleton University in Ottawa. 2 courses on Indian music that are now part of the curriculum have been conceived and taught by Pandit Vinay Bhide. Since September 2006, he has also been conducting the Indian Music Performance Group, which comprises of music students from the Carleton University and other deserving participants from the community. Music for an award-winning Canadian feature film, A Passage to Ottawa, which was released in April 2002, was composed by Pandit Vinay Bhide, and several CDs, LPs, and cassettes have been now published by renowned recording companies in India and France. Please welcome Pandit Dr. Vinay Bhide. And now let us request our Ravi Kaka and Dr. Bhide to start the program. Ravi Kaka. नमस्कार. मी रवी सहस्त्रबुद्धे. विनय माझा मोठा भाऊ आहे, माझा मावस भाऊ आहे. त्याच्यामुळे त्याचा माझा संबंध खूप आधीपासून आहे. आणि सुरुवात ह्या कार्यक्रमाची मी अशी विनयला रिक्वेस्ट करतो की त्याची आतापर्यंत जी मांजरेकरांनी माहिती सांगितली त्याच्याशिवाय काही आणखीन वैयक्तिक माहिती जर असेल तर आम्हाला सगळ्यांना ऐकायची इच्छा आहे. बर. वेल, रवीला जसं माहिती आहे तसं जन्म झाला आमच्या एका लहान खेड्यामध्ये. आय थिंक वडिलांना आईला दोघांनाही हौस होती खूप. आमचे वडील थोडासा तबला वाजवायचे, पण त्यांना मी कधी काही फार वाजवताना ऐकलं नाही आहे, पण त्यांना आवड होती. त्याच्यामुळे घरामध्ये म्युझिक होतं. इलेक्ट्रिसिटी नव्हती, काही नव्हतं तिथे. तर आमच्याकडे एक बॅटरी ऑपरेटेड रेडिओ होता, त्याच्यावर आम्ही रेडिओ ऐकायचो बेसिकली. पहिल्या वर्गात असताना कुठल्याच तरी तेव्हा नुकताच एक सुरू झाला होता, काय म्हणतात त्याला, पालक दिन.
or Parents' Day. There I, like any other children, performed something. And some people went to the stage and ran away. Some people did it something but could not do because the stage fear and all that, nobody knew what it is, and we had no influence. I went there, whatever was taught to me, I did, and I came up. That day, we had in a village outside the city, there was one Datta Mandir, and one kind of a saintly person is to be there, and he asked my father whether I will do kirtan. As you know all what Maharashtrian kirtan is. Bengali kirtans are type of songs, but our kirtan is a lot of spiritual and adhyatmic things in that, which of course at that age I had absolutely no idea. So my father said, what is he going to do? So I said, okay, I will write it down and let him do because he doesn't have a stage fear. That's how my first pravas, as you can say, journey in music or anything started. And I used to do about 15, 20 minutes duration kirtans with Brahmanirupan, the first part, which is Adhyatma and all that, and then a story after the, kind of a intermission. I used to do, and if I forget, my elder sister used to prompt me, just like any other, drama. And it was a drama because I just enjoyed singing. My kirtan continued like that, and I did multiple akhyan and all that, but it was all memorized. Music only started taking up more time and more interest. Kirtan stayed like that. So anybody coming to our village, if he has anything to do with music, he will visit us. My first lesson of music in classical was a person who used to play harmonium in a touring theater, and he was blind, and he used to have some quarrel with the people and used to run away from there and used to come to us. And my father used to say, okay, stay here and teach Udit, Vinay. I always say Udit. So he taught me Saregama, and he used to play violin, harmonium, all that, but he just asked me to do Saregama, Saregama. He will play and do the notation, which was very difficult at that time and very boring, but actually paid a lot later on because I started translating anything I hear into the notes. That means you can say is the spelling of our music. So that is started. I met my Guruji because my father took me to him in Akola, in a district place. And that's where I actually got a first shock of my life because I used to think I can sing. I used to be called by people and all that. And I realized that I don't know anything. So I started again with Rag Yaman, which we did for 3 to 4 years or 5 years, I don't remember. And different compositions and all that, only Rag Yaman. And then the raga started pouring in. I worked with him until I did my MSc and I went to France. After that, whenever I came back, I used to go to him all along my life until he was there. So in France, when I went, and before that, I have sung everywhere. In college, another thing happened, but one of my principals who was very interested in music, and he used to come to us because he knew I sing with some poems, and he used to say, okay, you tune it, and I want a big group. They should all perform together. So I was forced to compose those, however I could. It started like that, and along with me, probably you know one name, because all Maharashtrians, you know the person whose name was Anand Modak, was a music director. He was 2 to 3 years younger to me. He was in high school and I was in first year. So he and another friend of his, Prabhajan Marathe, he's also a singer. I heard that he's in Bombay. They were my male singers and others were girls. And we used to have that big group and we used to do that.
that helped me actually a lot for composition or, doing tunes to unknown poetry or anything like that. So that's how that was another step in my life. After that, I went to my Guruji actually told me that, yeah, you should actually appear at exam. And so he said, oh, it's not, our teaching was not according to the coursework. It was in his course. That's how it is to go. And old style, that means just copy and try to understand. It went on, and then I did my Visharad and Alankar. But to be very frank, I don't even have my degrees on when I did and what, because they are all just degrees. Because he said that it will be useful, so I did it. But I knew that I'm not going to use them for any professional work. That was one thing, that I never wanted to take music as my profession, which I still continue doing like that. So after that, I went to France. In France, I didn't have a tanpura. I didn't have anything. And those days, that was in 72, long time back now. So we were on scholarship. So it was, just enough to live there. No knowledge of French, very little you can say. So I had to learn French. And then I somehow kept music going because it was very easy for me alone in that new country, which I didn't know anything because we went from a very small place. I could have left it and got straight somewhere, but somehow music did not leave me. That's what I say. And I kept on doing it. And so I used to sing for myself, but we didn't have anything in the hostel. So we had Indian hostel where some instruments were there. So I used to actually borrow those instruments and tune it. That was my pastimes, musical pastime. But Tanpura unfortunately was broken. So I didn't have Tanpura. Then I actually first tried to look for an instrument which I still use. And I used to use it as a Tanpura, which is the one that actually I usually play with always. It is somewhat like a Swaramandal, but it is not Swaramandal because it's an Eastern European instrument called zither. And zither has some chords set and then a descending or ascending set of strings like Swaramandal. I can show you that. This is my usual, this is always with me, and it always, I brought it from France. This is my third instrument. And this part, it gives me a continuous tone, right? This was my Tanpura. And so here it starts. आता इंस्ट्रुमेंट लागलेला आहे तोडीमध्ये म्हणून तोडी. So this was my Tanpura and rhythm by strumming or striking like that. This is my rhythm in my hand and this is my Tanpura. I got used to it. And now it has become something which I always use and sometimes feel uncomfortable if I don't have. That's how habits are. In Paris, some few things happened probably because I was lucky. Let's say like that. Because I was the only one who was Indian. Indian community was very small. We were about 20 to 25 Indian students there. Embassy, UNESCO, there was a T-board, STC was there, and these kind of organization. In all, probably were 50 people, 60 people maximum. And so it doesn't take time to get everyone known to each other, right? And nobody was interested in classical music. At that time, other music forms like, film music and all that was not reached France. What was there is they knew vocal music through Dagger Brothers. Long time back, before I was there, they had come there. Ravi Shankar was known.
and all sitar sarod. So about 5 years, I heard only sitar and sarod. And so that has an effect on you. So you start actually copying it. That's how we are. I mean, we copy or try to do that. In that, once it happened that Pandit Ravi Shankar came there and he had a big concert. We had one facility that time. Anybody comes, like Nikhil Banerjee came there, Ram Narayan used to come, where if we wear a kurta and go there, people used to let us go inside. The security and all that was not very heavy. And people used to think they are Indians, they must be in the group. So we used to get the access to green room also very easily. So basically we started meeting people and very few people were interested. So started getting acquainted with a lot of people. With Pandit Ravi Shankar, it happened that he had a radio interview, a 5 minutes or 10 minutes clip where he wanted someone to ask him questions, speak in Hindi or English, and also translate it into French. So now that qualification, there was only one person, luckily for me, that was me. I knew both the languages. I knew a little bit of music, let's say. And so I met him and we did that interview, all rehearsed. But of course, we talked to each other and he knew that I'm doing my research and what's my name and all that. Initial introduction was done. And because he has done his schooling when he was young with his brother, with Uday Shankar in France, so he knows French. He used to know French a little bit. So he said, I will only speak this much and remaining you are going to translate it, etc. We did that. 5 minutes and I was off from there. After 2 years, I went again for his concert. And to my surprise, I found that he knew my name, what I do, everything. So that was a big surprise that this person who knows probably thousands of people all over the world, how does he remember my name? Isn't it? So you kind of, become close. I met him few times. Then I got married. I even met him with my wife. And once we just met him in Great's Ramakrishna Mission for Durga Puja. And we accidentally met him. So he was introduced to my wife. And after that, when I met, he knew her name also. Everything. So that person has a fantastic memory. Faces and names and everything. That was one. And then we came back. He must have gone. And one fine day in Delhi, I find somebody calls at home. In Delhi, when I arrived, actually before that, we came back in 80s, 81, went to Hyderabad first. There also I continued doing, I met Ustad Daud Khan of Ajrara Gharana, tried to, sort of sing with him. I was there about a year. And then I came and joined French Embassy because they wanted someone who has the knowledge of education system there, here, and science. So I started working as a coordinator for science in French Embassy. Because all my efforts to get my physics line did not work because I didn't know anyone in India. Because I never worked in India. So I had no references, nothing. And so I started going. I took up the job and came to Delhi. In Delhi, then one day I get a call. My wife took the call and it was Ravi Shankar. And Ravi Shankar is a very common name in North. It's not an uncommon name. So she asked the question, who is Ravi Shankar? Who's Ravi Shankar? Which Ravi Shankar? So he got a little angry. He said, tell me if this Vinay Bhide is same who was in Paris. And then she got a shock of her life. So Ravi Shankar calling. And he said, okay, come and meet me. Because I think I used to sing on radio that time. He must have got some news from somewhere. And we started meeting again. And we had a very, very long relationship there. I sang for when he retired from Rajya Sabha, his creation of Raj Kalyan. He wrote the poetry. He made the composition. I had to sing that in Rajya Sabha, and then he played. And that time, other people who were actually getting retirement is Amrita Pritham, M.F. Hussain, all that thing was. I remember two names, but there were two other people. There are 5 in all.
went and attended a lot of his recordings. Almost every week I used to meet him. And in the process, you learn a lot from them, just observing. Similarly, I met Shubha Mudgal, I met Birju Maharaj. All that, I think that I was just lucky, so I got introduced to these people for whatever accident or not, whatever you call it. I met Naina Devi. I worked a lot with her, and she was friend with Indira Gandhi because they were the old, Swatantra Senani's daughters, right? So they knew each other. And then we had to go to all prime ministers' samadhis for singing in the morning. So kabhi Dhammapad gao. So sometimes you sing some Richa from Atharva Ved. So sometimes Guru Nanak's bhajan, whatever she gives. I enjoyed that, and I got a lot of recordings, old recordings from her and her Thumri and other people like that. So every way I have got a lot of input like that from various different people. So Shubha was actually a struggling musician that time, sang a lot of times for her whenever she had a recording and she needed some male voice. One of those things actually in one of the festival, Kathak festival, I had gone to sing with just two thumris, because Shubha said that aap kar lo waha, to jaake kar liya. And then I came back home, and unfortunately for me that, there were two items, but the recordings they used, I was singing. So all throughout the day, 3 concerts, the singer was me. It was not really wanted, or especially done like that, but it happened. That's how Birju Maharaj started asking me, who is this boy? I'm totally unknown, right? And then we met him, and then I worked with him for a very long time, sang with him oftentimes. Even when Toronto he came here, I had to sing with him. He came to Ottawa, I had to sing with him. It was kind of when I go for vacation, if I meet him and he has something, I have to go and do something. In the process, I learned a lot of Bindadin Maharaj's compositions through him, sometimes on stage. So it kept on happening. And when I was coming, before that, my Guruji passed away, then I started going to Bala Bhaiya Puchwale in Gwalior. Had about a year's training with him. I used to go from Delhi to Gwalior and come back. And when I came here, he told me that when you are going there, start teaching so that you will keep. Others, they might learn, they might not, but you will keep. Otherwise, you leave it probably. Okay. And I kept on doing that. In Paris also, I forgot a very important thing. People started coming to me to learn improvisation. Like you said in my introduction, that I was teaching in conservatory for training. One lady came and she wanted to learn how to improvise. And I, everywhere I asked, you're a singer, so sing something. And I was in a small studio. And when she sang, the window pane started vibrating. She was a soprano singer and with that strong voice. That day, I asked her that, you teach me, how do you do that? And so we became each other's student and teachers. I worked with her for about 3 years on voice training. Helped me a lot of understanding how do we produce our sound. And because I'm a physicist, I'm interested in, the whole mechanism on how the resonance and amplification takes place. I started giving a lot of problem to my younger brother, who is an ENT specialist, on the anatomy of that he should get actually irritated up to that. But in all that, I started looking at our music in a completely different way. So I had one experience of traditional training and some other view. And so my looking at music is probably a little different than others, probably. Now this, going back to yes, origin of music.
म्हणजे उत्पत्ती ओरिजिन ऑफ द म्युझिक. आणि ओके तिथून लेट्स टॉक अबाउट दॅट नाव फ्रॉम ओके ओके वेअर इट स्टार्टेड अँड वेअर वी आर नाव. ओके. आणि गंमत अशी आहे की आणखीन एका माणसाचं नाव काही तुम्हाला माहित असेल, सुहासिनी कोराटकर, पंडित जानोरीकरांची विद्यार्थिनी. ती पण आता राहिली नाही. तिने एकदा मध्ये मोठं काम केलं की बा आपल्या ह्याचं ओरिजिन कुठून झालेलं आहे आणि त्यावेळच्या स्टाईल्स ज्या होत्या, जिथून सुरुवात झाली अप टू व्हॉट वी हॅव टुडे, राईट. ऑल दिस थिंग्स आपल्याला माहित नाही, कुठलं रेकॉर्डिंग नाही, काही नाही, तर आपण नुसतं ऐकतोच ना. आणि तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल वैदिक चॅन्टिंग, सामगायन, जाती गायन, प्रबंध गायन, ही नावं तुम्ही ऐकली असेल. परंतु ह्याच्यापैकी प्रत्येकाचं एक्झाम्पल आपण काही ऐकू शकलो नाही, ऍटलिस्ट मी नव्हतो ऐकू शकलो. तिने ऍक्च्युअली वैदिक पीपल आणि गाणारे एकत्र केले आणि त्यांच्या डिरेक्शनवर तिने ते रेकॉर्ड करून घेतलं. म्हणजे ऍटलिस्ट आपल्याला कल्पना येते की हे आहे काय किंवा कसं असावं, राईट. एक एक आयडिया येते. हे असं असेल की नाही याची गॅरंटी नाही, पण हे असंच काहीतरी असावं. आपल्या ह्याची सुरुवात म्हणून आपण हिस्ट्री म्हणू. आम्हाला हे सगळं सांगावं लागतं इव्हन कार्टूनवाल्यांना, कारण त्यांना त्यांची हिस्ट्री माहीत नसते पुष्कळ वेळा आणि आपली तर नसतेच. सुरुवात कशी झाली? सुरुवात मला वाटतं अशी व्हावी की हे जे वैदिक पिरियडमध्ये लोकांना लक्षात आलं की साऊंड अँड सिंगिंग हेल्प्स कॉन्सन्ट्रेट. In the rituals, they used to sing, chant the Vedic literature together. So it was always a samuha gayan, always. And so they found at that time, आता कसं मिळालं त्यांना हे मला माहित नाही, परंतु त्यांना 3 इंटरव्हल्स मिळाले, 2 इंटरव्हल्स मिळाले. एक स्वर, ज्या स्वरात आपण सुरू करतो त्याला स्वरित म्हणतात, आणि एक अर्धा स्वर म्हणजे हाफ टोन वर म्हणजे कोमल रे, आणि फुल टोन डाऊन इज कोमलनी आजच्या भाषेमध्ये. या 3 ह्याच्यामध्ये संपूर्ण होत होतं. याचा जो रिदम होता तो पोएट्रीतून आलेला होता, कारण कोणतं लांब, कोणतं शॉर्ट, आणि कोणतं वर, कोणतं खाली, आता त्यांचे रूल्स होते आणि त्याप्रमाणे सगळेजण गायचे. तर आपण जर म्हटलं की आपल्याला ते माहित नाही, ते ऐकवतो तुम्हाला मी तुम्हाला ऐकवलं होतं ऋचा जी आहे ती ऋग्वेदाची, काय हरिः हे बघा. ओम् अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवाम् एह वक्षति अग्निनारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अगनेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परि. आता हे लांब असेल, याच्यामध्ये फक्त 2 स्वर वापरलेले आहेत, ता रा 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 रा, नी सा नी सा. कोमल रे अजून ह्याच्यात वापरलेलं नाहीये, पण तो पण वापरतात. एखादं दुसरं असेल माझ्याकडे, हे तेच आहे मला वाटतं, एकच आहे माझ्याकडे. पण आपण जर विचार केला की आपल्याला हे आता आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे आता वाटेल ते वैदिक असो नसो, रामरक्षेतला पहिला श्लोक आपल्याला या सिस्टमनी म्हणायचा आहे असं जर विचार केला तर आपल्याला कुठला तरी एक सा घ्यावा लागेल जो स्वरित असेल. आपण आता सा घेऊ. हा झाला सा. सा एक घेतला, रे नी सा, रे सा नी सा रे नी सा रे सा. ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविलल्लोचनं नीरदाभम्. या प्रकाराने आपण जर म्हटलं तर हे वैदिक
स्टाईलनी नॉन वैदिक पोएट्री आपण गातोय असं म्हणा. पण हा असा असावा म्हणजे काय की ह्याचा ज्याप्रमाणे त्या पोएट्रीचं मीटर आहे त्याप्रमाणे मात्रा यायला लागल्या. म्हणूनच कदाचित आपल्यामध्ये कितीतरी वेगवेगळे प्रकारचे ताल निर्माण झाले असावे असं वाटतं. हा, कधी 21चे आहेत, काही 13चे आहेत, 15चे आहेत, इतके आहेत. आपण सगळे वापरत नाही कॉमनली, परंतु आहेत ते. इथपर्यंत पुढे गेलं की आता अर्धी मात्रा आणि क्वार्टर मात्रा पण आलेली आहे. ते मला नाही वाटत पोएट्रीचं झालंय, पण ते रिदम वाल्यांनी पुढे नेलं ते आयडिया तिथून घेऊन. जानोरीकरांचं पण एखादं हे करा ना. माझ्याकडे जानोरीकरांचा एक्झाम्पल नाही आहे, पण हे जे काम केलं आहे हे त्यांनी केलेलं म्हणजे सुहासिनी ताईंनी केलेलं आहे. पण म्हणजे इवन बिफोर द वैदिक म्हणजे वेन इट वॉज नॉट रिअली वैदिक आणि त्याच्या आधी काय असावं, बरोबर तुमचा शब्द, की हे कुठून आलं, सुरुवात कशी झाली असावी हे सांगणं खूप कठीण आहे. राईट. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो क्लासिकल म्युझिक, वैदिक चॅन्टिंग, पण हे आलं कसं? माणसाची प्रिमिटिव्ह आयडिया आहे साऊंड प्रोड्यूस करून जसं बोलायचं तसं गायचं. पण काय तर लोकगीत हेच त्याचं सगळ्याचं ओरिजिन आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. आता बघा इथे एक लोकसंगीत आहे, याच्यात चंडी कळा पहाड पूजलू तू मंडिलो लेखिनु हे तो महिमा खंडी दंडनीलो कुणार करे तोर धारा कुणानी चंडी नाम तिला तर. ह्याच्यात आपल्याला स्वर पाहायची गरज नाही, एक ट्यून आहे आणि ती ट्यून जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स राहत राहिले. ह्याच्यात स्वर तेच आहेत. आणि एक आपल्या लक्षात येईल की सगळ्या दुनियेमध्ये 12 स्वर सोडून काहीच नाही आहे कुठेही गेला तरी. म्हणजे ह्युमन इयर ऍक्सेप्ट्स दोज इंटरव्हल्स. दॅट्स द ओनली रिझन इट इज प्रॉब्लेमली. राईट. ओके. हळूहळू ह्याच्यात तर यांना या प्रकाराने संपूर्ण ऑक्टेव्ह निर्माण करायचं. कदाचित हे सुद्धा मी कदाचितच म्हणतो, कारण पहिला आपला सा कोमल रे नी निघाला. आता मी त्या कोमल रेल जर सा बनवला तर काय होईल, त्याचा कोमल रे मला मिळेल आणि त्याचा कोमल नी मला मिळेल, म्हणजे मला 2 स्वर आणखीन मिळाले. हे असं करत जा, तुम्हाला बरेच नोट्स मिळतील. नेक्स्ट स्टेप होतं सामगायन. हे पण बरोबरच, पण त्याच्यात आणखीन एक गोष्ट झाली आणि ती मला वाटतं तुम्ही लोकांनी ऑब्झर्व करावी. हे समूह गायन आहे. टेक्नॉलॉजी पुढे जाते आहे. पहिले नुसता आवाज होता, आता इन्स्ट्रुमेंट्स आले आहेत. बासरी आणि तबला किंवा मृदंग जे काय असेल, ही सगळी प्रिमिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. बघा, तार बनवावं लागत नाही. बांबूच्या एका नळीनी बासुरी होते आणि कुठल्याही ह्याच्यावर ठोकलं म्हणजे तो ताल होतो. हे अतिशय प्रिमिटिव्ह सुरू झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये कदाचित वीणा वापरली असेल, परंतु त्या काळात वीणा होती की नाही माहिती नाही, किंवा लेटर स्टेज सामगायनामध्ये वीणा आली असेल, शक्य आहे. एक सामगायन आहे का आता. त्याच्यामध्ये
एक कॉन्स्टंटली एक स्वर कोणीतरी म्हणतोय. तो स्वर जो आहे तो आहे मध्यम, आजच्या भाषेतला मध्यम. तिथून डिसेंडिंग ऑक्टेव्ह सुरू झालं, म्हणजे आजच्या ऑक्टेव्ह प्रमाणे म ग रे सा नी धा प असं डिसेंडिंग ऑक्टेव्ह होतं. आणि ते एक एक करत आणि तोच वैदिक प्रकार लावत ते गाणं व्हायचं. पण ते जो मध्यम आहे तो रेफरन्स नोट 3 लोक गायचे. एकाचा श्वास संपला म्हणजे दुसऱ्यांनी विदाऊट ब्रेक सुरू केला पाहिजे, तिसऱ्या मग पुन्हा पहिला. बाकीचे लोक गायचे, त्यांना सामक म्हणायचे, आणि त्यातले काही लोक नंतर इम्प्रोवाइज किंवा त्याची वेगळ्या प्रकाराने म्हणायचे आणि पुन्हा परत यायचे. या प्रकाराने सामगायन होत होतं. त्याच्यानंतर अनेक वर्षांतर म्हणजे रामायणामध्ये जेव्हा आपल्या वालीच्या ह्याच्यात जेव्हा जातात राम, तेव्हा तिथे नाचगाण चाललं असतं. त्याच्यामध्ये वर्णन जे आहे त्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वीणा, मृदंग आणि हे प्रकार त्या काळामध्ये झालेले आहे. आता रामायणाचा कोणता काळ हे पण एखाद्या डिस्प्युटेड असू शकेल, पण साधारण बराच जुना काळ आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आपल्याला ते माहिती नाही की एक्झॅक्टली केव्हा झालं रामायण, नाही का? पण तो इथे वादाचा विषय नाहीये. हे झाल्यानंतर हळूहळू 12च्या 12 वर आले आणि मग जाती गायन सुरू झालं. पण जाती गायनामध्ये आपलं ऑक्टेव्ह असेंडिंग झालं जसं आज आहे. त्याच्यामध्ये मृदंग आला, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आल्या आणि जाती गायनचा हे एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला रिदम सायकल दिसते. 10 मात्रा, 12 मात्रा हे कापण्यात आलं. अजून सामगायन आणि मग जाती गायन, म्हणजे सामगायन डिसेंडिंग आणि जाती. ह्याच्यामधलं माहिती नाहीये, असेल कारण अचानक तर होणार नाही ना हे. पण ध्रुपद अजून सुरू नाही झालं. नाही, ध्रुपद नाही अजून नाही. ध्रुपद सारखं वाटायला लागलं. ध्रुपद सारखं वाटायला लागलं. ह्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये लोकांना एक नवीन प्रकार काही करण्याकरता जातीच्या उपजाती सुरू झाल्या. म्हणजे आता एका पर्टिक्युलर सेट आहे तुमच्यावर, त्याच्यातून दुसऱ्या सेटमध्ये जाणं सुरू झालं. म्हणजे आपण असं म्हणू की आपल्याकडे जो इम्प्रोव्हायझेशन नावाचा प्रकार आला त्याची सुरुवात तिथे झाली आहे. अजूनपर्यंत राग नाही, अजूनपर्यंत ताल आलेले आहेत टू अन एक्सटेंट, परंतु बाकी राग गायन झालं नाहीये सुरू. काय त्यानंतर आला प्रबंध. प्रबंध जो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, खूप फेमस प्रबंध आहे, तो म्हणजे जयदेवाची अष्टपदी. तो प्रबंध होता. आणि प्रबंध काळामध्ये कॉन्टेम्पररी पोएट्री गाण्यात आली. तोपर्यंत सगळं वैदिक होतं. या प्रबंधाचे पुष्कळ प्रकार आहेत आणि आपण ऐकतो. एक प्रबंध टाईप गाणं जे आहे, जे आज पण आहे एक्झिस्टिंग, ते म्हणजे हवेली संगीत. तो एक प्रकारचा प्रबंध आहे आणि तो साधारण त्या वेस्टर्न महाराष्ट्र म्हणजे आपलं राजस्थान, गुजरात त्या साईडला जास्ती लोक गातात. ते म्हणजे वल्लभ संप्रदाय लोक गातात. हवेली म्हणजे हवेली नाही, राजवाडा पण नाही. आणि त्या काळामध्ये मंदिरं तोडण्यात येत होती. त्याच्यामुळे लोकांनी मंदिरं नाही केली, यांनी हवेल्या केल्या की जिथे कृष्ण राहतात. आणि त्या कृष्णाला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, उठवण्यापासून झोपण्यापर्यंत जे काय असायचं ते गाणं व्हायचं. ते रिच्युअल झालं. त्याच्यामुळे ते तुटणं बंद झालं. आणि बिकॉज इट वॉज अ हाऊस वेअर कृष्णा लिव्स, इट वॉज हवेली. इट वॉज अ हवेली संगीत फॉर दॅट रिझन. पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की हवेली म्हणजे कुठल्या तरी राजवाड्यात होणारं गाणं आहे. नाही, हे मंदिरातच होणारं गाणं आहे, फक्त मंदिराचं नाव बदललेलं आहे. केव्हाचा पिरियड आहे हा? जेव्हा आपल्याकडे मुघल यायला लागले आणि मारामारी करायला लागले, तो जो गुजरात याच्यामध्ये झाला ना, म्हणजे खिलजी त्या प्रकार. अच्छा.
त्यावेळेला साधारण. ओके, अंदाजे ऑफकोर्स आहे. हे सगळं झाल्यानंतर पहिला जो आपला झाला याच काळामध्ये थोडंसं पहिल्यांदा काही काही ग्रंथ पब्लिश झाले, ज्याच्यामध्ये सा रे गम म्हणजे षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम हे डेव्हलप झाले. राग संगीत निर्माण झालं. आणखीन संगीत रत्नाकर 1200 शतीवर झालेला आहे, 1200 का 1100 त्यावेळेला झालेलं आहे. ते शारंगदेवाने लिहिलं. त्याच्यात तो राग आणि हे सगळं बोलतोय. काय पहिला ग्रंथ आहे तो नोंद. त्याच्यानंतर 2-4-5 ग्रंथ लिहिण्यात आले. एक दत्तिलन लिहिला, एक अहोबल पंडित लिहिला, बरेचसे आहेत त्याचे पुरावे. पण ते झाल्यानंतर मग पहिला ग्रंथ कुठला आपला आला असेल तर तो आला राजा मानसिंग लिहिला, जो तानसेनच्या काळामध्ये म्हणा काय त्यांनी लिहिला तो मनोकुतूहल म्हणून, की ज्याच्यात तो ध्रुपद बद्दल बोलतो आहे. तर ध्रुपद हा प्रबंधातून आला आणि म्हणून ध्रुपदाची जी कंपोजिशन असते त्याला बंदिश म्हणत नाहीत, त्याला प्रबंध म्हणतात. तो प्रबंध आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचे बरेचसे अनेक स्टांझाज होते, कारण प्रबंधज वर लॉंग पोएट्रीज. ती हळूहळू तुम्ही पाहाल आपली पोएट्री शॉर्टच व्हायला लागली. खयालमध्ये ती अस्थायी अंतरामध्ये संपून गेली काय, परंतु अजूनही खयाल आहे की ज्यांना मल्टिपल स्टांझाज आहेत. आणि ध्रुपदला अस्थायी, अंतरा, संचारी आणि अभोग हे होते. ह्या वेगवेगळ्या मुवमेंट्स आहेत. जसं आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की स्थायी जी असते ती मध्य आणि साधारण मंद्र सप्तकामध्ये डेव्हलप होते. अंतरा मध्य आणि तार सप्तकात होतो. मग काही अशा मुवमेंट्स होत्या की ज्या वरून खाली येत होत्या, खालून वर नाही जात, आणि काही मध्ये सगळीकडे जायच्या. पण ह्याच्यामध्ये खूप रिडंडन्सी यायला लागली. त्याच्यामुळे हळूहळू ते सुटून गेलं. अभोग संचारी संपले आणि अस्थायी अंतरा राहिला. आता ध्रुपदचं तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायची गरजच नाही, सगळ्यांनाच माहिती आहे. काय ध्रुपद नंतर खयाल आला. ध्रुपद हा शब्द ध्रुव पदातून येतो, कारण अशी लोकांची कल्पना होती की दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स लाईक अ ध्रुव, यु नो, अ पोल स्टार, इट्स फिक्स्ड. पण तसं झालं नाही. ध्रुवपद बदललं इंटू खयाल. आणि एखादं रेकॉर्डिंग असेल ध्रुपदाचं तर ऐकायला. ध्रुपदाचं माझ्याकडे पाहतो मी, आहे का, मी काढून नाही ठेवलेलं, कारण हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे ना ध्रुपद काय. माझा जो आता रेडीमेड नाही आहे ते काय, परंतु म्हणजे ध्रुपद मध्ये बेसिकली मींड, गमक या 2 गोष्टी वापरण्यात येतात. मींडचा मतलब आहे स्लाइड करणं एका स्वरातून दुसऱ्या, आणि गमक म्हणजे तसंच पण थोडं फास्ट आणि 2 स्वरामध्ये ऑसिलेशन. म्हणजे आपण सारे गम सारे गम धा रे अधा रे आणि ध म ग मध 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 गम 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 असे होतात आहेत. ती मींड लांबची असू शकते, जवळची असू शकते, पण ऑसिलेशन हे 2 गोष्टी वापरण्यात येत होत्या. शब्द वापरण्यात येत होते, आणि जेव्हा शब्द नसायचे तेव्हा त्या रागाचं अनफोल्ड करता ते कदाचित संस्कृत वापरायचे जुन्या काळात, कदाचित शक्य आहे. नंतर असं म्हणतात, खरं खोटं खरंच व्हेरीफाय नाही करतायत, की हे नोम तोम जे आहे हे संस्कृत उच्चाराचं कॉपी म्हणून झालेले आहे असं म्हणतात. आता असेल किंवा नसेल, पण दे आर ऑल रिदमिक सिलॅबल्स आणि त्यातून रिदम दिसायचा. ध्रुपद जेव्हा सुरू होतं ते संपूर्ण राग अनफोल्ड केल्यानंतर मग ध्रुपदचा जो आहे प्रबंध सुरू होतो. प्रबंधामध्ये हेच मींड, गमक आणि शब्द वापरून गाणं म्हणण्यात येतं. ते कधीही खूप स्लो नव्हतं. खयालमध्ये नवीन खयाल झाला, मुख्य शब्दच मुळे उर्दू आहे तो, त्याच्यामुळे खयाल आपला शब्द आपला नाहीच आहे, तो बाहेरचाच आहे. खयालचा मतलब आहे इमॅजिनेशन और विचार तुमचे. त्यात त्यांनी काय केलं की हे लांबलचक आलाप काढून टाकला आणि तिथेच गाणं सुरू केलं, पण स्लो मध्ये, आणि मग त्याच्यावरच आलाप करायचा. म्हणजे थोडक्यात बदललं काहीच नाही, फक्त त्यांनी तिथे सुरू करून दिलं ते. मग त्याच्यानंतर ध्रुपदचा प्रबंध व्हायचा, तसा मध्यलयीची बंदिश, मग पुढे द्रुत आली, आणि असं करत करत वाढत गेलं. ह्या दोन्ही स्टाईल्स मध्ये रूल्स अँड रेग्युलेशन्स रागांचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून आपण ह्याला क्लासिकल स्टाईल्स म्हणतो. ठुमरी, दादरा हे सगळं जे आहे ह्याचा संबंध लोकगीताशी आहे. आता ह्यांचा ब्लेंड झाला पुन्हा,
जसं सुरुवातीला लोकगीतातून हे इकडे आलो आपण, आता आपण इथून पुन्हा लोकगीताशी ब्लेंड व्हायला लागलोय असं काय. मग रागाचं रूल्स जे आहेत ते लूज करण्यात आले. दे वर काइंड ऑफ रिलॅक्स्ड अँड नाव गिव्ह मोर इम्पॉर्टन्स टू द पोएट्री. सो शब्द प्रधान गाणं, भावप्रधान गाणं, दॅट हॅज बिकम ठुमरी दादरा. मग त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. सगळं हे ठुमरी या टायटल खाली येतं. ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, रसिया, बरेचसे आहेत. इथपर्यंत की न्हाव्यांचं आपलं एक काहीतरी लोकगीत होतं आणि कोळ्यांचं होतं आणि नावाड्यांचं होतं, सगळ्यांची आहेत. हा, त्याची उदाहरणं आपल्याला माहित नाही, पण ह्या 3-4 गोष्टी ज्या आहेत, चैती, होरी, कजरी. कजरी म्हणजे कजरीचा मतलब आहे काळे ढग. म्हणजे त्या काळात जी गाणी म्हणतात त्यात बहुतेक विरहाची गाणी असतात. काय ती कजरी झाली. चैती चैत्र मासामध्ये म्हणायचे. म्हणजे त्याचा सीझनल आणि सोशल ह्याच्यामध्ये जो आहे तसा त्याचा संबंध आहे. थोडस काहीतरी त्याचं डेमो चैती. आता चैतीमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल बघा, शुभा गुरटू वगैरे लोक म्हणतात. तुम्ही थोडस हे करून दाखवतो आता बघा. हो, दाखवतो. ओके, आता बघा ह्याचे ताल छोटे झाले. 16 मात्रा आणि 12 मात्रा नाही. फोकळच्या आपण जवळ चाललो आहे. तर आपण आता हा जो आहे, समजा आपल्याकडे सगळ्यात कॉमनली यूज होणारे ताल जे आहेत लोकगीतामध्ये ते दादरा, केहरवा. आणखीन सरप्राइझिंगली दीपचंद इज व्हेरी वाईडली युज्ड. ओके, रूपक पेक्षा दीपचंदी जास्ती वापरण्यात येते. आता बघा आपण एका ह्याच्यामध्ये झुला, कुठे गेला माझा, पाहतोय मी आता, दीपचंदी. हा, हे बघा. हा दीपचंदी. धा धेन, धा धा तेन, ता तेन, धा धा धेन. आणि हे आता आपण ह्याच्यात आता खमाज अशा प्रकारचे शुद्ध स्वरांचे रागामध्ये आहे. चैतर चुनरी मागाते पिहरवा, चैतर चुनरी मागा, धानी रंग चुनरी मागा रे, धानी रंग चुनरी चुनरी मागा रे. शब्द आठवायला पाहिजे. चुनरी मागा रे पिहरवा, चैतर चुनरी मागा रे. गंमत अशी आहे, आपण अंदाजाने काहीतरी लय घेतो आणि मग ती बरोबर नसते त्याला. चैतर चुनरी मंगा, सारे गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा गा, सगळे शुद्ध स्वर आहेत. आता आपण ह्याच्यातून बाहेर जाणार. धानी रंग चुनरी चुनरी मंगा रे, सारे पा मा रे मा गा, चुनरी मंगा दे पिहरवा, पिहरवा, चैतर चुनरी मंगा. कजरी, बडे गुलाम खान साहेबांची एक कजरी आहे. त्याच्यामध्ये बहुतेक विरहाची गाणी असतात. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकली असेल त्यांची. ती आहे प्रेम आगन जियरा जलावे. ऐकलं असेल तुम्ही. प्रेम आगन जियरा जलाए, प्रेम आगन जियरा कैसे बुझावो बुझावो,
कैसे बुझाऊं सखी रे मेरे प्रेमा आगन दिया. याच्यामध्ये सुद्धा 8 मात्रेचा अध्या वापरण्यात आलेला आहे. सगळीकडे बहुतेक तुम्हाला छोटे राग सापडतील. झुले असतात, झुलेमध्ये झुल्याचं सांगतात. ते झुल्यामध्ये एक झुला सांगतो, पुष्कळ लोक गातात. आता तुम्हाला 2 प्रकारच्या ठुबऱ्या मिळतात आहेत. एक ईस्ट साईडची पूर्वबंग, एक पंजाबंग. पंजाबंगमध्ये पंजाबी लोकगीताचा हे आहे, म्हणजे तानबाजी जास्ती, काही विशिष्ट प्रकारच्या हरकती त्यात घेतल्या जातात. पूर्वबंगामध्ये हे चैती, दादरे हे सगळे जे पूर्वबंगाचे आहेत. हां, या पूर्वबंगामध्ये शब्द आणि बहलावे वगैरे आम्ही त्या टेक्निकचं नावं देतो, काय तशी आहे ते. आणि दादरा जो आहे त्याच्यामध्ये बहुतेक तुम्हाला हे सापडतील झुले. धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे से झूला झूलाओ, धीरे 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 से धीरे धीरे से झूला झूलाओ. सुकुमारी सिया हो, सुकुमारी सिया हो, धीरे से झूले अवध किशोर, अवध किशोर, झूले अवध किशोर, हाथ रेशम की डोर. झूले अवध किशोर, हाथ रेशम की डोर. झूला झूले से झूला हौले से झूलाओ, झूला हौले से झूलाओ. सुकुमारी सिया हो, झूले धीरे से धीरे 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 से धीरे. बोल बनाना, ह्याच्यातूनच बोल बनवायचे. धीरे से झूला झूलाओ, धीरे धीरे से झूला झूलाओ, झूला झूलाओ, धीरे 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 से झूला झूलाओ. सुकुमारी सिया हो, सुकुमारी सिया हो. ह्या सगळ्या आपल्या लोकगीत आहेत. ही फक्त जे थोडेसे एज्युकेटेड लोक आहेत म्युझिक मध्ये, त्यांनी याला सजवलं आपल्याप्रमाणे. आता हे सगळं झाल्यानंतर फ्युजन म्युझिक बद्दल थोडंसं काय त्याच्यात सांगता येईल का? आता फ्युजन सध्या फ्युजन जमाना आहे. कसं काय जमाना आलेला आता आहे. आपल्याकडे सुरुवातीला फ्युजन कुठे सुरू झालं? फ्युजन आता आपण विचार केला की आपलं म्युझिक बाहेरच्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये ज्या माणसाचा खरोखर खूप वाटा आहे, की ज्याच्यामुळे आम्ही सगळे इथे येऊ शकतो आणि बाकीचे येऊ शकतात, ते आहे रविशंकर. त्यांचा अनुभव लहानपणापासून त्यांना या क्षेत्रात आला होता, कारण ते स्वतः डान्सर. सुरुवात त्यांची डान्सने झाली, इथपर्यंत की दिल्लीला मी असताना त्यांना हार्ट अटॅक आला. मग शेवटी पहिला आला, त्याच्या आधीपर्यंत ते रोज कथकची प्रॅक्टिस करायचे. येस. आणि त्याच्यानंतर त्याचं बंद झालं ते. पण ते कथक क्षेत्रात राहिल्यामुळे त्यांना ताल आणि हे त्यांचे कंपोजिशन पाहतो आपण, तेव्हा लक्षात येतं की या माणसाला तालाशी खेळायची किती म्हणजे त्यात आहे. त्यांच्याबरोबर मी खूप वेळ काम केलं, तेव्हा त्यांच्या कंपोजिशनमध्ये हे दिसतं की अतिशय ॲक्युरेटली त्यांनी केलेलं असतं तालामध्ये. काय मला खूप अनुभव आले त्यांच्याबरोबर काम करून तसं, आणि त्यातून खूप शिकायला मिळालं. तर त्या माणसांनी बाहेर येऊन आपल्या म्युझिक लोकांना समजावून सांगितलं ज्या भाषेत त्यांना समजतं. त्याच्यातूनच लोकांनी सितार आणि तबला
मी रिदम ह्या भागात लोकांना कळायला लागलं. सवाल जवाब हा त्यांनी सुरू केला. आता ती प्रथा होऊन बसलेली आहे, नाही का? आता सगळेच जण करतात, फक्त सितार नाही. परंतु तो एक समजवण्याचा प्रकार होता. हा, मग आता ते नॉर्म झाली आहे समजा. परंतु त्याच्यामुळे काय झालं की लोकांना हे शिकण्याची सवय झाली. काही लोक शिकले आणि बऱ्याचशा लोकांनी त्याचा वापर केला ॲज अ साऊंड, व्हेरायटी ऑफ साऊंड. बीटल्स आणि ह्या सगळ्या लोकांनी सितार वापरली, म्हणजे तबल्याचे 2 स्ट्रोक वापरले. आय थिंक फ्युजनची सुरुवात तशी झाली. पण त्यांनी इंडियन का केलं? मग त्यात त्यांनी अरेबिक ड्रम घेऊन त्याचाही आवाज नवीन मिळाला असता त्यांना, तेही होत आहे. तर लोकांनी पहिल्यांदा फक्त आवाज केला. आणि मी लोकांना हे सांगतो की फ्युजन हा शब्द सायंटिफिकली असा आहे की ज्यात 2 काय गोष्टी आहेत हे तुम्हाला कळायला नको, एकत्र झालेले आहेत ते. मी माझ्या विद्यार्थ्यांना नेहमी एक उदाहरण देतो की तुम्ही साखर आणि मीठ हे मिश्रण करा आणि खा, तुम्हाला गोड पण लागतं आणि खारट पण लागतं. आणि ते तुम्ही म्हणू शकता की हे गोड आहे, हे खारट आहे. पण तेच तुम्ही पाण्यात टाकाय कारण ते पाणी प्या. आता मला सांगा काय खारट आहे आणि काय गोड आहे? काय? हे फ्युजन आहे आणि हे मिक्सचर आहे. तर आपण अनेक स्टेजेस मधून जातोय सध्या आपण. आणि बरेचसे लोक आम्हाला धड हे येत नाही आणि धड ते पण येत नाही म्हणून फ्युजन करतात. तसं पण होत आहे की मला धड इंडियन म्युझिक पण कळलेलं नाही आहे, वेस्टर्न पण मला येत नाही. काय त्याच्यामुळे आता दोन्ही मिसळलं म्हणजे आपला सगळेच गुन्हे माफ असतात, अशा पण गोष्टी आम्ही पाहतोय. परंतु प्रयत्न चाललाय लोकांचा, ही चांगली गोष्ट आहे. काय प्रयत्न हे आहे. आपलं म्युझिक स्वतःचं पाहिलं तूच तर आपण सुद्धा किती गोष्टी घेतल्या बाहेरून, घेतल्या आहेत. आपल्याकडे माझ्यामध्ये ध्रुपद पर्यंत जे झालं इव्होल्युशन ते आपल्या ह्याच्यामध्ये झालं. जेव्हा आपल्याला बाहेरच्या लोकांशी संबंध यायला लागला, ऍक्च्युली अशोकाच्या काळापासून आपल्याकडे पर्शियन आले आणि ग्रीक आले. ओके, त्यांची इन्स्ट्रुमेंट्स यायला लागली, त्यातले लोक यायला लागले, आपण त्यांची भाषा घेतली. उर्दू ही तशीच तयार झालेली आहे, पर्शियन आणि हे मिक्स होऊन. राईट, आज ती भाषा पूर्णपणे डेव्हलप झालेली भाषा आहे की ज्याचा अरेबिकशी काही संबंध नाही आहे, त्यांना कळत पण नाही. ते इंडियनच भाषा आहे. काय आणि त्यांची लिखाण जरी दिसलं तरी ते वेगळं आहे कम्प्लिटली. फक्त आपण उजवीवरून डावीकडे लिहितो, आणखीन काही नाही. आणि ते दिसतं एकसारखं पण ते एकसारखं नाही. अरेबिक आणि पर्शियन ऑल्सो आर नॉट सेम स्क्रिप्ट्स, दे आर कम्प्लिटली डिफरंट स्क्रिप्ट्स. ओके, तर हे जेव्हा आलं तेव्हा आपल्याकडे पहिला तुम्हाला जाणवेल की तोपर्यंतच्या काळामध्ये कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटवर म्हणजे नोट्स पैदा करणारे इन्स्ट्रुमेंट, चामडं फक्त ठेका, तबला, ढोल ह्याच्यावरच वापरायचं. म्हणजे आमच्या स्लँगमध्ये आम्ही वो तो चमडा बजाता आहे असं म्हणतो, म्हणजे तो रिदम वाजवणार आहे. हा, ही स्लँग भाषा झाली त्याची. हा, पण आपल्याकडे कुठेही नव्हतं. पण सरोदला लागलं चामडं, सारंगीवर बसलं दिलरुबा, चामडं आलं तिथे. हे जे चामड्याची गोष्ट सुरू झाली, ही इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांच्या इन्स्ट्रुमेंट्स मधून आपल्याला आयडिया मिळालेली आहे. म्हणून रबाब पासून सरोद झालं, पण आपण त्याला इंडियनाइज केलं. आणि आज आपल्या खयालमध्ये आपण कितीतरी गोष्टी त्यांच्याकडून आपल्याप्रमाणे घेतल्या, म्हणजे आपण समजलो आणि त्या वापरल्या आपण. ह्याच्यामध्ये मी नाही म्हणत असतो की आपण आजकाल कॉपी करायला शिकतोय, हा, पण शिकत काही नाही आहे. प्रत्येक मनुष्य कॉपी करूनच शिकतो. आपण बोलायला पण तसंच शिकलो, पण आपण जर नुसतीच कॉपी केली असती तर आपल्याला स्वतःला बोलताच नसतं आलं. नाही का? तर मी लोकांना म्हणतो की कॉपी एव्हरीबडी डज, बट डोंट लर्न हाऊ टू कॉपी, बट कॉपी टू लर्न समथिंग. हार्मोनियम आणखीन आता हार्मोनियम आपण का घेतलं? व्हायलिन आपण घेतलंच आहे ना. का घेतलं आपण? व्हायलिन हे आपल्या सगळे मींड आणि गमक करू शकतं म्हणून. सारंगी, व्हायलिन हे सिमिलर वाद्य आहेत, कंटिन्युअस वाद्य आहेत. त्याच्यामुळे ते घेताना काही त्रास झाला नाही, फक्त नवीन इन्स्ट्रुमेंट आलं. आणि आपण जेव्हा कोणी व्हायलिन वाजवतो त्याला आपण फ्युजन म्हणत नाही. का नाही म्हणत आपण? पण जसा पियानो येतो त्याला लोक फ्युजन म्हणायला लागतात. कारण मला माहित नाही तुम्ही ऐकलंय की नाही, पण कलकत्ता रेडिओवरून मी पियानोवर यमन ऐकलेलं आहे एकेका. ओके, आता आजकाल नाही ऐकू येत, पण मी ऐकलेलं आहे. सॅक्सोफोन, क्लारिनेट आणि पियानो. सॅक्सोफोन नाही तुम्ही ऐकलं असेल,
रेडिओवरून येतं, यायचं ऍटलिस्ट. आता काय येतं मला माहित नाही काय, पण हे सगळं बाहेर लागलंय. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा ते इंडियन म्युझिक वाजवतात इंडियामध्ये, तेव्हा त्याला आपण फ्युजन म्हणत नाही. पण इथे जेव्हा केव्हा कुठे हे येतं तेव्हा आपण त्याला फ्युजन म्हणतो, राईट. त्याला मी फ्युजन म्हणत नाही. हे फ्युजन होईल एक दिवशी, जेव्हा आपण एक दुसऱ्याच्याकडून शिकू आणि ते असिम्युलेट करू. काय, मी कार्टूनमध्ये शिकवतो लोकांना, मी त्यांना इंडियन म्युझिक शिकवतो, पण त्यांना त्यांच्याशी बोलण्याकरता, बिकॉज मी त्या लीज आळसगे माझी जी टीचर आहे, जिने मला व्हॉइस शिकवला, तिने जेव्हा मला सांगितलं तेव्हा तिचे शब्द, तिची व्होकॅब्युलरी मी शिकलो त्याच्याबरोबर. त्याच्यामुळे मी आता या लोकांशी त्यांच्या भाषेत बोलू शकतो. काय, पण त्यांना हेच सांगतो की अरे आपलं दोघांचं काही वेगळं नाही आहे, आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्याच म्युझिकला पाहतोय. इथे सुरू झालं ते व्होकलच सुरू झालेलं आहे. जुनं जे म्युझिकेतलं होतं, त्याला ग्रेगोरियन चॅन्ट म्हणतात, त्यात सुद्धा लोक बरोबर गायचे. पण त्याच्यात नंतर त्यांनी एक ग्रुप हा म्हणणार आणि ते व्होकल त्यांचं जे कोरस गाणं आहे त्याच्यामध्ये 2 करून हार्मोनायझेशन सुरू झालं. सो दे टुक दॅट रूट ऑफ हार्मोनी, वी टुक मेलोडी रूट. सो वी वेंट डीप इन टू द मेलोडी, की हा असा जर घेतला तर हा एक राग, दुसरा बदल केला तर तो दुसरा. ते नाही करत. हार्मोनी हळूहळू वाढत गेली आणि त्यांचा रस्ताच मुळे हार्मोनीचा. त्याच्यामुळे त्याच्यातली हार्मोनी इज कॉम्प्लेक्स, द मेलोडी इज सिम्पल, द रिदम ऑल्सो इज सिम्पल. बिकॉज ते कॉम्प्लिकेट केलं तर हार्मोनी इम्पॉसिबल होऊन बसते, नाही का. तर त्या लोकांनी मेलोडी आणि हे सोपं केलं, हार्मोनी कॉम्प्लेक्स केली. आपण आपल्याकडे हार्मोनी आपण पाहिलीच नाही. तानपुरा आणि तबल्याने जर हार्मोनी होत असेल तर ते होत आहे, ऍक्सिडेंट आहे तो, आपण करायचा प्रयत्न नाही केलेला. येस, होतं त्यांनी काहीतरी, पण आज आपण त्याला तो शब्द वापरू शकतो. सितारवाल्यांनी 2 तारा वापरायला सुरुवात केल्याच ना. आता पहिले कुठे वापरायचे, ती आयडिया कुठून आली, ती हार्मोनीचीच आहे आयडिया. तर आता हळूहळू असं समजून घेऊन जेव्हा लोक ते अप्लाय करतील तेव्हा, आणि आपण जसे तान आणि खटके आणि हे सगळं घेतलं त्यांच्याकडून, पण आपल्याला कळत नाही की ते अरेबिक आहे का पर्शियन आहे. ते आता इंडियनच झालं, कारण आपण त्यांची कॉपी नाही केली ना. आपण त्यातलं जे काय घ्यायचं ते घेतलं आणि आपल्यामध्ये टाकलं. हे जेव्हा होईल तेव्हा खरं फ्युजन होईल. आपण अजून त्या प्रोसेसमध्ये आहोत आणि त्याला खूप वेळ लागणार आहे. मी जे करतो ना आता माझ्या विद्यार्थ्यांबरोबर, त्यांना म्हणतो की तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावर आमचं म्युझिक वापरा. त्यांनी काय होईल, तुम्ही आमचं म्युझिक समजाल, राईट. मग आता ते म्हणे, आम्हाला एकाने विचारलं का तुम्ही या लोकांना काय इंडियन म्युझिशियन बनवणार का. असे नाही. त्यांनी पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या खिशात जे आहे ते कधीच फेकून देऊ नाही, दुसरा खिसा भरावा, असंच म्हणतात. त्याच्यामुळे तुमचं फेकू नका, ते कामाचंच आहे. पण हे पण घ्या. आता काय होईल, तुमच्या डोक्यामध्ये ह्याचं फ्युजन होईल आणि तुम्ही हे वापराल. आणि सांगतो तुम्हाला, मी माझ्या विद्यार्थ्यांनी मला किती वेळा मला येऊन सांगितलंय, मला तो अभोगी जो आहे ना तो वाजवायचा आहे. माझा एक विद्यार्थी आहे पियानिस्ट, तो अभोगी 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 करत असतो. तो समजेल एक दिवशी काय. मग त्यांना 5 बीट्स आणि 7 बीट्स वाजवायची इच्छा व्हायला लागली आजकाल. तुम्ही जॅझमध्ये 5 आणि 7 बीट्स यायला लागले आहेत. ते फक्त उलट करायला लागले, 2-3च्या ऐवजी 3-2 करतात. मग आम्ही जेव्हा त्यांच्याकरता 7 करतो तेव्हा ते 1 वर येतात नेहमी, पण 1 त्यांचा असतो 1 2 3 4चा. फक्त 1 2 3 1 2 3 4 आहे, ते 1 2 3 4 येतात. मग मी त्याला म्हटलंय, बघ सोड पिच्छा, आपण असं करू, आपण अशी कंपोजिशन करू की जी 1 2 3 4 लाच चालेल, नाही का. तू तिथे ये, मी 1ला येतो, एकच आहे आपण 2 जण. काय आता हे फ्युजनचं झाल्यानंतर मला वाटतं ते प्रश्न उत्तर जर घ्यायची असतील तर त्याच्या माझी एक विनंती आहे की तुझी एक आठवण आहे फैज अहमद फैज बद्दलची. ती थोडक्यात सांगून त्याच्यानंतर एक स्वतः जर का तू रागमाला जर का म्हणून दाखवतो. ओके ओके. त्याच्यानंतर मग प्रश्न उत्तर घेऊ. हा, पॅरिस मध्ये असताना गाणं म्हणजे मी असं झालं होतं, कारण गाणारे नव्हतेच. मी आम्ही काही फार मोठे नव्हतो, पण कोणीच नसल्यामुळे म्हणजे वासरात लंगडी गाय शहाणी म्हणतात की नाही, तसा होतो मी, असं म्हणायचं. तिथे पाकिस्तान अँबॅसेडरकडे फैज अहमद फैज आले. आता फैज अहमद फैज हा फार मोठा मनुष्य होऊन गेला, पण त्या काळात आम्हाला अक्कल नव्हती असं म्हणायचं. काय आम्हाला वाटलं काय असेल कोणी, आम्हाला काही कल्पना नव्हती.
तिथे गेल्यानंतर आम्हाला बोलवलं, कारण त्यांना कोणीतरी पाहिजे होता गाणारा, मग आम्ही बोलवलं. म्हणून त्यांनी मला तिथे बोलता बोलता घरगुती त्यांच्या घरात कार्यक्रम होता, त्या ठिकाणी त्यांनी मला एक पर्चा पास केला. तर म्हणजे आप ये गा के बता. बरं, पाहिलं तर उर्दूत लिहिलं. म्हणलं मला नाही येत उर्दूत वाचता. म्हटलं तुम्ही असं करा, मला सांगा, मी लिहून घेतो देवनागरीत. म्हणून मी तो लिहून घेतला आणि माझं काम होतं ते वापरून टाकायचं. मी सांगितलं ना, मला खूप कामास पडलं, जुन्या गोष्टी ज्या मी केल्या त्याप्रमाणे मी त्यांचा तो म्हणून दाखवला एक लाईन. मला आठवत नाही काही, आणि तो कागद मी खिशात ठेवला. त्याचं काय झालं मला आज पण सांगता येत नाही. माझा एक पाकिस्तानी मित्र इथे, तो म्हणायला लागला की वो है आपके पास. ऐसे पता नहीं, पेरिस की बात है, अभी उसको 40 साल हो गए. पता नहीं धुल गया होगा शायद. उस समय हमको अकल भी नहीं थी. अगर होता ना बोले, उसके लिए लोग लाखों देते आपको वो पर्चे के लिए. ऐसे उस वक्त अगर बताते तो रखता मैं. Isn't it? परंतु मग त्यांना आम्हाला एक गझल म्हणून दाखवा लागला, कारण आम्हाला काय हलके फुलके गझलतात. आता हा पंकज पण करतोय ते राजे उल्फत छुपा के देख लिया, त्यांचा असता येतो फैजाबाद साहेबचा. तर तो त्याला शिकायचा येतो. तर ते नंतर आम्ही कंपोज केले सगळे. पण मी बहुतेक मी गझल म्हणतो, मी ठुमऱ्या म्हणतो, मी सगळं काय म्हणतो, कारण सगळं आपलंच आहे ते काय. त्याच्यामुळे हे मीच कंपोज करतो आणि मीच म्हणतो, असं आहे. तर आता तुला रागमाला पाहिजे, रागमाला झालं. आणि काही काही आपल्याकडे असे शिकवण्याचे असतात बघा, ते शिकवण्याचे सरगम सांगायचे नाही. तर तुम्हाला एक सांगतो की आपल्याकडे भूपाळी शिकवायचा आहे, तर लोक म्हणतात लिहून द्या, सारेगम नोटेशन द्या. काय गरज आहे? जुन्या काळात लोकांनी त्याच्यावर पण नुकसे काढले शोधून. एक तालमध्ये कंपोजिशन आहे, याला म्हणतात बाबाने सरगम, म्हणजे विथ मिनिंग सारेगम. हा, म्हणून आता आम्ही सारेगप धसा मधले सगळं स चे व्हेरिएशन, स सा सी सी सू हे सा म्हणायचं, र रा री री हे र असेल, असं आपण करत जायचं. ह्याच्यामध्ये स र ग प आणि ध याच्याशिवाय काहीच येणार नाही. अशी एक कविता, आणि ती कविता तुम्हाला आली म्हणजे तुम्हाला सारेगम आलं, नाही का? नोटेशन सांगायची गरज नाही. उदाहरण म्हणून सांगतो तुम्हाला. अशा खूप गोष्टी आहेत. आणि मी आहे शिकवणारा मनुष्य, त्याच्या मी बडबड करायला लागलो म्हणजे मला थांबवा. ओके. सारे ग प ध सा ध प ग रे सा, गगरी सी सधरी गोरी गगरे सा सा धरे गरे गगरी सी धरे गोरी सगरी गगरी साध सी सगरी गगरी साध सी पग साधरे सुधरे गोरी पग पग परे गगरी शीस धरे गोरी गोपी गरे साध शीस गोपी गरे साध शीस सांग पांगरे धरे शीस धरे सर सरस शीस धरे सर सरस साधे पग परे गारी गगरी शीस धरे गोरी गगरी. ह्याच्यामध्ये नोटेशन द्यायची गरज नाहीये, नोटेशन द्यायची गरज नाहीये. शब्दांमध्येच नोटेशन आलं, फक्त तार सप्तकातला खालचा एवढंच तुमचं लक्षात ठेवायचं आहे. कारण आम्हाला नोटेशन कोणी लिहून दिलंच नाही मुळे, आणि आम्हाला ते लिहिता आता इथे आल्यानंतर लोकांकरता लिहावं लागतं, परंतु आम्ही कधी केलंच नाही. शब्द लिहून घेतलेले आहेत फक्त, बाकी काही नाही. आणि खूप वेळ केल्यानंतर मग ते लक्षात राहायला लागतं. आजकाल तर विसरायला लागलोय मी, म्हणून मी ते आता डॉक्युमेंट करायला सुरुवात केली आहे. कारण शब्द विसरतो, कधी काही विसरतो. अजूनही खूप साऱ्या उरल्या आहेत, कधी 121 का असे काही व्हिडिओ मी लावून ठेवून दिले आहेत. त्यात साधारण 130 36 35 अशा काही मध्ये 2 आहेत, एवढ्या कंपोजिशन झालेल्या आहेत. अजून एक 100 तरी यावे. त्याला जितके दिवस लागतील, जेवढं होऊ शकेल तेवढं करतो. काय आता तुला रागमाला सांगायची, तर रागमाला म्हणजे काय? तर रागमाला अनेक प्रकारच्या आहेत. रागमालांमध्ये प्रत्येक शब्दाला बदलणारे आहेत, प्रत्येक लाईनला राग बदलणारे आहेत,
दोनच राग आहेत. एक राग वसंत बहार उदाहरणार्थ हा एक रागमाला आहे. वसंत मधून बहार मध्ये जायचं, बहार मधून पुन्हा वसंत मध्ये यायचं. एक रागमाला आमच्या गुरुजीने आम्हाला शिकवली होती, आणि ती म्हणजे त्याच्यामध्ये रागाची नाव आहेत, पण ती शिवस्तुती आहे. हा, तर शब्द असे आहेत. जय जय हे दुर्गापत, यात दोन राग आहेत, जय जयवंती आणि दुर्गा. शंकर केदारनाथ, तुम हमीर मैं तो नंद, कर कल्याण की बहार, पट राखो अंबिकानाथ. पटदीप आणि अंबिका म्हणजे जुनं नाव मधुवंतीचं. बरोबर. मधुवंतीचं जुनं पुरातन नाम अंबिका आहे. जसं यमनचं पुरातन नाव आणि आपण अजूनही वापरतो ते म्हणजे कल्याण, म्हणून तो कल्याण थाट आहे. त्याचं नाव बदललं नाही आपण, ऍक्च्युली यमन थाट म्हणायला पाहिजे. जर राग यमन आहे हा मुख्य, तर तो यमन थाट व्हायला पाहिजे, पण त्याचं नाव अजूनही कल्याणच आहे. एनिवे, आता ह्याचं प्रत्येक ह्याच्यात, आणि मग म्हणाले की प्रत्येक शब्द घेऊन मग एक एक राग म्हण. पण पहिल्यांदा मी बंदिश दाखवतो, एक तालातच आहे ती पण. तर सुरुवात होणार जय जयवंतीनी. निजा रे धनी परे रे ग मा नि दा पा मा ग रे सा, जय जय हे दुर्गापत, जय जय हे दुर्गापत, आ जय जय हे, जय जय हे. आता जय जय जयवंतीत गायचं. जय हे जय जय हे, जय जय हे दुर्गापत, शंकर केदारनाथ, शंकर शंकर केदारनाथ, केदारनाथ, शंकर केदारनाथ, तुम हमीर मैं तो नंद, जय जय हे कर कल्याण. यमनाला ऐकला धनी रे ग म ध प म ग रे ग नि रे नि ध नि ध म ध नि रे ग म म ग रे सा. कर कल्याण की बहार, कर कल्याण की बहार, पट राखो अंबिकानाथ, पट राखो अंबिकानाथ, जय जय हे, जय हे, जय हे. झाली रागमाला. मग काही काही आहे ज्यात एका ह्याच्यात दोन्ही घेतले आहेत, म्हणजे वसंत बहार, पण प्रत्येक लाईनीमध्ये दोन्ही राग असे पण आहेत. तर काही काही ह्याच्यामध्ये एका ह्याच्यातून दुसऱ्या लांब लचक कविता, कल्याण मधून यमन खमाज खमाज, ही पण रागमाला आहे. रामाश्रय झहांनी लिहिलेली एक सुरेख त्यांनी केलेली एक, त्यात अनेक राग घेतलेले आणि पुन्हा परत आले. तर ह्याचे अनेक प्रकार आहेत. काही काही ठिकाणी निरोष्टक केलेली आहेत की ज्यात म्हणजे दोन ओठ एकदा लागा. एक राग आहे साऊथ मध्ये त्याला निरोष्टक म्हणतात, आम्ही त्याला अद्भुत कल्याण म्हणतो. तो असा आहे नि रे ग धा नि सा नि ध ग रे सा नि ध नि रे, म आणि प नाही त्याच्यात, कारण ते ओठ लागतील ना एकमेकांना. छान झालं. ओपन करायचं का आता? थँक्यू. आपल्याला उशीर तरी झाला. फार छान. आपण थोडस प्रश्नोत्तर घेऊ. ओके. पण फार सुंदर रवी काका, थँक्यू व्हेरी मच. भिडे काका, एक्सलंट. फार छान ऐकायला मिळालं. अनेकांना प्रश्न प्रतिक्रिया आणि चॅट वर चालूच आहे. खूपच सुंदर. पाहिलं नाही काही अजूनपर्यंत, चालूच आहे. पण प्रश्नोत्तरांकरता लेट अस स्टार्ट विथ आनंद लागू. ओके. Also, when we open the floor, keep your comments brief, give everybody a chance to speak, and please mute your mic if you are not. And with that,
आनंद. हो, नमस्कार. नमस्कार. आपण खरोखर ही मुळाक्षर आम्हाला इतक्या सहजपणे शिकवली याबद्दल खरोखर फार आभार. हे जर आम्हाला लहानपणी ऐकायला मिळालं असतं, कारण त्या सगळ्यावर जे वाढत चढत त्याची भाषा इतकी क्लिष्ट होत गेलेली आहे की त्याच्यामुळे खूपच गोंधळून जायला व्हायचं. मी वैद्यकीय क्षेत्रात असल्याने डोळ्याचे रंग कळण्यासाठी आपल्या डोळ्यांमध्ये 3 प्रकारचे सेन्सर्स असतात. तर त्या पद्धतीने हे 12 सूरच माणसाला ऐकू यावे अशी काही आपल्या अंतःकरणाची योजना आहे का? असायला हवी. नाही, आपल्याला ऐकू येतात सगळे, फक्त एक गडबड होते त्याच्यात, आपल्याला ते आवडत नाही. वी डोंट ऍक्सेप्ट इट. उदाहरण विचार करा, आपण मी म्हणतो, ओके, तो सा प हे आहे, प तू सा मला यायचा आहे. आता मी बघा कसा येतो आणि तुम्हाला ते आवडतं का ते पण सांगा. प नाही आवडत. हे तुम्हाला सगळं ऐकू आलंय पण हे आवडलं नाही. काय म्हणजे काय की श्रुती हा जो आहे, आपण आता सायंटिफिक ह्याच्यात जात नाही मी फ्रिक्वेन्सी वगैरे मध्ये, पण श्रुती हा प्रकार असा आहे, आम्ही म्हणतो की श्रुती हा ट्रान्झियंट साऊंड आहे. द मोमेंट यू स्टे ऑन इट, इट बिकम्स अ स्वर. अँड नाउ इफ इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल टू युअर इयर ॲज म्युझिकल, तुम्ही म्हणता बेसुरा आहे. पण तुम्ही थांबलाच नाही आणि त्याला ट्रान्झियंटच ठेवलं तर प सा, ह्याच्यात काही वाईट नाही वाटत. हे आपल्याला म्युझिकल वाटतं. म्हणजे हे जे स्वर आहेत, हे स्वर आपल्या कानाला करणं मधुर आहे. आणि रागाची डेफिनेशन रंजयती, ती रागा हा जे म्हटलेला आहे, तर त्यात रंजन हा प्रकार म्हणजे तुम्हाला आवडणं हा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट होऊन बसते ना ती. काय कुठल्याच लोकांना हे सापडलेलं नाही आहे दुसरे स्वर. एकच फक्त संगीत प्रकार आहे ज्याच्यात एक क्वार्टर टोन घेतला जातो, त्याला आपण हाफ टोन म्हणतात, पण क्वार्टर टोन ते अरेबिक लोक त्यांच्या काही इन्स्ट्रुमेंट्स असं म्हणतात, मी पाहिलं नाही आहे, की एक आहे ज्यात ते थोडासा बेंड करतात. आता हे थोडं बेंडिंग जे आहेत की नाही, हे साऊथ इंडियन्स पण करतात, कारण त्यांची लँग्वेज तशी आहे. आपण ज्या प्रकाराने उच्चार करतो एखादा शब्द, काय त्याप्रमाणे त्याचा इंटोनेशन आणि हे सगळं बदलतं. आता मी कुठे थांबलोच नाहीत, सा रे ग रे गा पा गा, आता मी का घेतलंय गा, हे नाही केलं मी मध्येच थांबलो आहे, सा रे गा रे, म्हणजे आता तो मध्ये आला, तो अजूनही स्वरांच्या राज्यात आहे. मी आणखीन जर इकडे तिकडे गेलो तर तो बेस्वराच्या राज्यात जाईल. आणि डॉक्टर ओकनी जे केलेलं आहे ना, ती हार्मोनियम जी केली आहे, त्याच्यात आपल्या कानाला टॉलरेबल रेंज आहे आणि त्याच्या बाहेर म्हणजे त्या श्रुती आपण वगळलेल्या आहेत. म्हणजे आम्ही दुसऱ्या भाषेत तेच सांगितलं तुम्हाला की एका पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला बेसुरा म्हणून पकडत नाही, त्याच्या पलीकडे तो बेसुरा होतो. त्याच्यामुळे आपण ऐकतो सगळं, फक्त आपण ऍक्सेप्ट नाही करते ऍज अ म्युझिक. म्हणजे हे पुन्हा केवळ फिजिओलॉजीतनं सौंदर्यशास्त्रात जातं आलं. म्हणून तर आम्ही म्हणतो पुष्कळ की म्युझिक म्हणजे मॅथमॅटिक्स आहे, म्युझिक म्हणजे सायन्स आहे. येस आहे. आपण गातो कसे, आपण आपला आवाज कसा निर्माण करतो, ह्याचं सुद्धा एक, आता आपल्याला वेळ नाही आहे, पण तो एक मोठा टॉपिक आहे. आणि लोकांना वरच्या स्वरात जायचं म्हणजे ओरडायचं का नाही, अजिबात नाही ओरडायचं. ओरडलं तर तुम्ही फक्त स्वतःला हार्म करून घ्याल आणि मोठ्याने आवाज किंचाळल्यासारखा येईल. तसं नका करू. तो तसाच जातो आणि तिथे गेल्यानंतर मग त्याला ऍम्प्लिफाय करायचा आहे. तर त्याचं होल अकॉस्टिकचं ते हे प्रकार आहे तो. आणि म्हणून जसं आपल्याला म्हणतो आपण ना, की मोठी वाद्य जी असतात ती बेस असतात, मधल्या ह्याच्यातलं मधला रेंजमध्ये असतं, आणि छोटी वाद्य हाय पिच्ड असतात. तर आपलं शरीर एक वाद्य आहे. आपल्याकडे मोठा डब्बा आहे, आपले लंग्स आहेत, इथून हा जो येतो, आणि बोकल कॅव्हिटी हा मीडियम रेंज आहे. आपल्याला छोटा डब्बा पाहिजे आहे वर जाण्याकरता. ते कुठे आहेत? ते आपली सायनसेस आहेत, हे इथे 4. आणि म्हणून तिकडे आवाज गेला म्हणजे वेस्टर्न लोक त्याला हेड व्हॉइस म्हणतात, कारण तो इथे जाऊन व्हायब्रेट होतो ना. तुम्ही जेव्हा वर जाता, म्हणून आपल्याकडे जो ओमकार आपण म्हणतो, त्या ओम मध्ये बेस, मिड आणि हाय आहे. त्यातला अनुस्वार जो आहे तो वर जातोय, तुम्हाला इथे जाणवेल.
करून पहा. इथून इथपर्यंत व्हायब्रेशन जातात. लक्ष दिलं तर येतं. ते ट्रेनिंग आहे की तिथे कसं पाठवायचं त्याला. दॅट्स इट. बोला. वा, वा, थँक्यू. मला असं वाटतं की आणखीन काही प्रश्न आहेत. सुबोध जोशी. नमस्कार. नमस्कार काका. समूह गीता तुम्ही सुरुवातीला म्हणाला त्याप्रमाणे समूह गीतं होती, म्हणजे सामगायन असो किंवा लोकगीत असो. हो. आणि त्याच्यानंतर राग आल्यानंतर एका गायकाने, एका माणसाने, एकाच गायकाने, आणि साथीला पेटी तबला आहेत पण त्या एकाच गायकाने राग सादर करायचं, हा प्रकार. हे ट्रान्झिशन कसं झालं ह्याच्याबद्दल काही माहिती? माझ्या मते असं झालं ना की इम्प्रोव्हाइज्ड म्युझिक झाल्यामुळे हे झालं. कारण जेव्हा इम्प्रोव्हाइज होतं तेव्हा आपण जसं ठरवलं की आता मी हे करणार मग ते करणार, मग 4 लोकांना आपण सांगून ते म्हणू शकतो. आपल्याकडे जे फिक्स्ड गाणं असतं, म्हणजे समूह गीतामध्ये आपली मेलडी आपण फिक्स केलेली आहे. इट्स नॉट इम्प्रोव्हाइज्ड. इट्स इम्प्रोव्हाइज्ड ॲट वन स्टेज अँड लेटर ऑन अनइम्प्रोव्हाइज्ड, म्हणजे सगळ्यांनी बरोबर आलं. आता मला इम्प्रोव्हाइज करायचं असेल तर आपण समूह गीताच्या टेक्निक किंवा प्रेझेंटेशनमध्ये फरक करायला पाहिजे. दिस पार्ट वी ऑल सिंग टुगेदर अँड एव्हरी वन टेक्स ऑन हिज रोल. असं जर केलं तर काही ते समूहगीत वाटेल. आपण केलं नाही ते. कारण द मोमेंट देयर इज इम्प्रोव्हायझेशन, हाऊ डू आय नो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू व्हेन यू आर सिंगिंग? बरोबर आहे. आय डोंट नो. म्हणून हे एकत्र झाले. आणि म्हणून सुद्धा हा हार्मोनियम किंवा सारंगी तुमच्या बरोबरी नसते, तुमच्या पाठीमागे असते ती. कारण ते तुम्हाला ऐकून वाजवतात आहेत. आपल्याकडे समूह म्हणजे एकत्र करणं फक्त तबला, टाइम, आणि तुम्हाला माहित आहे टाइम शिवाय दुनियेत काही नाही आहे. यू कॅन्ट गेट रिड ऑफ टाइम. टाइम हॅज टू बी देअर. खरंय. आणि दुसरा प्रश्न की आपल्याकडे जे रागांची पद्धत आहे की एखाद्या रागात ठराविक सूर असतात आणि त्यानुसार कुठला राग कोणी सांगितलं की त्याने आजच्या मैफिलीमध्ये मालकंस म्हटलं तर साधारण काहीतरी कल्पना येते. हो. असं आता एनपीआरच्या क्लासिकल चॅनलवर मी काही कधी ऐकलं तर मग सी मायनॉर मध्ये कुठली तरी वाजवलेली सिम्फनी आहे, सी मायनॉर मध्ये सिम्फनी वाजवली, म्हणजे की का पद्धत आहे ती? ओके. पहिली गोष्ट म्हणजे सिम्फनीमध्ये एक पर्टिक्युलर सेट ऑफ नोट्स घ्यायचे असं नाही आहे. ओके. कारण त्यांच्याकडे राग नसल्यामुळे त्यांच्याकडे मोड्स आहेत. त्यांच्याकडे मायनर मोड्स आहेत, मेजर मोड्स आहेत. काय झालंय? मी फक्त म्यूट करतो. ओके. काय होतं की ते आता त्यांच्याकडे आहेत, म्हणजे आता उदाहरणार्थ त्यांचं कोणती ते काय 2-3 नावं आहेत मायनर मोडला. वन ऑफ द मायनर मोड दॅट दे यूज व्हेरी ऑफन इज किरवाणी. सा रे ग म प धा नि सा नि ध प म ग रे सा, ही त्यांना येते. ह्याच्यामध्ये त्यांना सांगितलं ह्याच्यात राहा तुम्ही तर करतात ते. मला आठवतं आम्ही जेव्हा आलो होतो वॉटचुंगला पंकजकडे, तेव्हा ह्या लोकांनी खूप काय काय केलं होतं त्या जाज फ्लुटिस्ट बरोबर. त्याला बिचारायला प्रॉब्लेम होता. 1 ताल घेतला होता आणि म्हटलं कशाला त्याचं लाईफ बिचारायचं हे करता, कठीण करता काय, त्यापेक्षा 4 मात्रा घ्या, त्याला येतात, त्याला कम्फर्टेबल करा तिथे, आणि मायनर मोड घ्या, हार्मोनिक मायनर म्हणतात त्याला, किरवाणी, त्यांना माहिती आहे तो राहील त्याच्यात. काय म्हणजे काय झालं आता, पण त्याच्यात आतमध्ये राहते, सुरुवात तिथे करतात ते आणि मग ते इकडे तिकडे जायला लागतात. आपली ठुमरी आहे ना तसा प्रकार आहे तो, सगळं काय करू शकतात ते. पण आता त्यांचा जो बेसिक की नोट आहे तो कोणता आहे, डिपेंडिंग ऑन द इन्स्ट्रुमेंट ते पाहतात की हा सी मायनर मध्ये आहे, म्हणजे सी त्याचा खालचा तो मायनर मोड घेतलेली आहे. मग कधी कधी तुम्हाला ते डी मायनर मध्ये, डी ला 6 करून केलं, 6 आहे त्यांचा तो. आपल्याकडचं साधारण कम्पेअर करायचं असेल तर आपण जर 6 करतो, आता मी सफेद 1 मध्ये म्हणजे सी मध्ये गातो, मुली काही असतील त्या काळी 5 मध्ये म्हणतात, कोणी काळी 4 मध्ये म्हणत असतं. हे काय आहे, आपलं की आहे तो तिथे आपण लावतो. तो षड्ज हा शब्द जो आहे, षड्जाशिवाय काही नाही. कारण षड्जचा मतलबच आहे की ज्याच्यातून 6चा जन्म होतो, तो षट्ज. 6 नाही तर रेगम पधनी नाही. तर तसा तो 6चा जो कन्सेप्ट आहे तोच त्यांचा कीचा आहे.
दुसरी गोष्ट अशी झालेली आहे की हे CDEFG वगैरे जे आहे ना, हे सगळं टेम्पर्ड स्केल झाल्यापासून झालेलं आहे. नॅचरल स्केल जी आहे ती आपली स्केल त्यांची स्केल एकच आहे, ती नॅचरल रेझोनन्सनी पैदा होते. प्रत्येक स्वर त्याचा तिसरी हार्मोनिक आणि फिफ्थ म्हणजे ग आणि प निर्माण करतात. त्याप्रमाणे तुम्ही जर समजा ऑक्टेव्ह केलं तर ते अनइव्हन आहे काय. पण जेव्हा कीबोर्ड आला त्याच्या आधी काय होतं हो, सीच नव्हता कुठे, तेव्हा काय करत होते ते? तेव्हा पण तो ऑर्केस्ट्रा होते, व्हायलिन्स होते, चेलोज होते, फ्लूट्स होते, ते कसे वाजवायचे? तेव्हा कीबोर्डच नव्हता. तेव्हा ते एक ट्युनिंग फोर्क घ्यायचे आणि एका डब्यावर ठेवायचे, तो घुमायचा आवाज त्याच्यात, राईट, सगळेजण लावायचे. आज सुद्धा तुमच्या सगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये जेव्हा तुमचा पाहतात, तुमचा पुष्कळ लोक आजकाल आयतबला प्रो वापरतात, त्याच्यावर ए ट्युनिंग लिहिलेलं आहे. 440, 438 हे काय आहे? एच ट्युनिंग आहे ते. एच होता तो ते घेतलं होतं, तो ए होता. आता त्याच्यामध्ये थोडेसे मतभेद आहेत. कोणी म्हणतं 444 आहे, कोणी म्हणतं 440 आहे, कोणी म्हणतं की 438 आहे. काय असतील ते नंबर वेगवेगळे. युजली त्याच्यामध्ये मधली जी आहे त्याच्यात घेतात. तो ए बदलला म्हणजे पूर्ण ऑक्टेव बदलतं, म्हणजे तो आहे. आता जेव्हा कीबोर्ड आपण केला इंग्लिशमध्ये तर ABCD थोडी केला आपण, तो QWERT केला का? फिंगरिंग करता. मग आता ह्याच्या फिंगरिंग करता त्यांना सी पासून सुरू करणं सोपं झालं असेल एखाद वेळा, म्हणून तो CDEFG आणि AB नंतर येतं. तुम्ही ए ला सुरुवात करा ना, म्हणजे सगळे लाईन मध्ये आहेत, ABCDEFG ABCDEFG. जाऊ द्या आता. परंतु आणखीन एक गोष्ट झाली, 6 to 6 डबल फ्रिक्वेन्सी होते एका ऑक्टेव्हची. एक 240 असेल तर 480 आहे. ओके, 12 स्वर आहेत. मग आता ते कुठलाही बदलायला पाहिजे ना 6. मग त्यांनी काय केलं, त्याला 12 भागितलं आणि प्रत्येक ह्याच्यावर एक ठेवून दिला. मग झाला तो इक्वल सगळीकडे. मी कुठेही सुरुवात करा तेच आहे इंटरव्हल. आणि म्हणूनच या स्केलला टेम्पर्ड स्केल म्हणतात. इट्स नॉट द नॅचरल स्केल, इट्स अ टेम्पर्ड वन. आणि आपल्याकडे टेम्पर्ड स्केल वापरत नव्हते म्हणून पेटी नव्हते वापरू देत लोक. पण आता उलट झालाय, ते सोपं वाटलं म्हणून आपण ते ऍक्सेप्ट केलं, टॉलरेट केलं. त्याचा हा फरक. ओके, आता इंडियामध्ये उलट एकदा गायला गेलो मी, तिथं तो म्हणे मी सी मध्ये म्हणतो, म्हणे माझ्याकडे सी ची हार्मोनियमच नाहीये. अरे म्हणलं ते कसं काय झालं? आम्ही इंडियन ट्युनिंग वापरतो म्हणे. म्हणजे आता त्याच्याकडे सी ला लावलेली हार्मोनियम वेगळी, डी ला वेगळी. म्हणजे काय आपण बदल कशाला घेतली ती? तर काही कामच राहिलं नाही आता. पण आता आपण ऍक्सेप्ट केलाय ते, राईट. त्याच्यामुळे मग आम्हाला सी शार्पची आहे तर म्हटलं चला मग सी शार्प म्हणून, म्हणजे असं करावं लागतंय. पण हार्मोनियम आली ही आपल्याकडे फॅसिलिटी, इझी टू यूज, म्हणून ते आपल्या मंदिरापासून तर गुरुद्वारापर्यंत सगळीकडे गेली. आणि आणली कोणी? ती पोर्चुगीज लोकांनी आणली. चर्चमध्ये पियानो मोठा ऑर्गन आणता येत नाही म्हणून तो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाटकामध्ये ऑर्गन वापरायचे ना, पायपेटी, हे आलं पहिल्यांदा. पण ते पण धूळ होतं खूप मोठं, म्हणून मग ते मिनिएचर आलं आणि ते आपण घेतलं, कारण आपलं सोपं पटकन घेऊन जाता येतं आणि कोणत्याही स्वरात वाजवता येतं. परंतु त्यांच्यामध्ये CDEFG सोडून डोरे मी फा सोला सी डो जे आहे ना, ते सारेगमच आहे. म्हणून त्याला म्हणतात फ्लोटिंग डो. कुठल्याही याच्यावर ठेवा, तो डो म्हटलं म्हणजे रे मी फा, जस्ट लाईक आपलं. काही फरक नाही आहे. 2 प्रश्न आहेत काका. पहिले आणि मग प्रशांत हर्डीकर. वासुदेव, हे सर्व प्रकारात माझा प्रश्न फार सोपा वाटेल, पण प्रश्न असतो हो, सोपा आणि कठीण नसतो. आवडलं किंवा आवडलं नाही यापेक्षा जास्त न करणाऱ्यांनी पुढलं पाऊल काय शिकायला घ्यावं? मी सांगू का तुम्हाला, जे तुम्हाला आवडतं तिथून सुरुवात करा. काय मग थोडंसं लक्ष देऊन ऐका, तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी ऐका. मी माझा अनुभव सांगतो. पुष्कळ लोक म्हणतात की मला बिलकुल आवडत नाही. ओके, आमच्याकडे आम्ही घरी बसतो तर एक बाई होती, तिला खूप आवडायचं, तिच्या नवऱ्याला बिलकुल आवडत नाही. आणि त्यांच्या घरी आम्ही कधी कधी बसायचो. तो मला स्पष्टपणे तोंडावर सांगायचा की क्या भिडे साहब आपका मेरा सरदर्द होता है. तर मी त्याला सांगायचो, किशन आप ऐसा करिए, आप ऊपर जाके बैठिए. हाँ, आप सरदर्द क्यों लेना है, आप जाओ बैठो वहां. आणि आम्ही तिथे बसायचो. एक दिवशी एक गंमत झाली. आम्ही एक देवीचं भवानी दयानी गायलो तिथे. आता तो मनुष्य भवानीचा भक्त आहे, तर तो आला खाली.
मग आम्ही सुरुवात केली त्याला सांगायला कि बरं ठीक है किशन, यहाँ बैठो आप, भवानी गाऊंगा मगर आपको आधा घंटा बैठना पडेगा. जेव्हा आपल्याला त्याचे संस्कार होतात आणि हळूहळू आपण त्यात जातो, ते आवडायला लागतं. आपल्याला हे असं एकदम आयदर आवडेल किंवा अजिबात आवडणार नाही, पण संस्कार त्यांनी ते आवडायला लागतं आणि समजायला लागतं. नंतर आमचं पण असंच झालंय. आम्ही अभंग आणि ओव्या आणि आर्या हे गात शिकलो आम्ही. हे हळूहळू आलं आणि पहिलं सारेगम आम्हालाही आवडलं नव्हतं हो. कठीण आहे ते. धन्यवाद. थँक्यू वासुदेव. प्रशांत हर्डीकर. नमस्कार काका. नमस्कार. बघा की मूर्छना नेमकं काय असतं संगीतामध्ये? ओके, मूर्छना हा प्रकार असा आहे, आपण म्हणतो की रागांची उत्पत्ती ही कशी झाली. आता माहित नाही, अनेक आपल्या त्याच्यावर लावलेत. एक पद्धत आहे ती आहे मूर्छनांची. आता आपण मगाशी एक थोडंसं आपण एक उदाहरण घेतलं, सारेगपधसा पेंटाटोनिक आहे. पेंटाटोनिक तुम्हाला सगळीकडे सापडतात. भोपाळी तुम्हाला इव्हन आयरिश केल्टिक सॉंग्स जे आहेत त्याच्यात पण सापडतं. सारंग आणि हे सगळेच मिळतात. पण ह्याची एक गंमत सांगतो तुम्हाला मी. तुम्ही असं समजा की तुम्ही हार्मोनियमवर काळे 5 मध्ये मालकंस वाजवत आहे. तुम्ही वाजवत असाल काहीतरी म्हणून तुम्ही विचारताय मला, राईट? हो हो, बरं. नाही, कळलं मला का जो मनुष्य मला मूर्छनाबद्दल विचारतो तो काहीतरी करतोय. तर तुम्ही काळी 5 मध्ये मालकंस वाजवा तर सगळ्या काळ्या पट्ट्या येतील. ठीक आहे? अच्छा, साग मध निसा. मग असं म्हणा ग टू ग वाजवायचं आहे, काळ्याच पट्ट्या घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला एक आणखीन राग मिळेल. मग नंतरच्या पट्टीला करा, तुम्हाला त्याच्यातून सारे ग प धसा, सारे म प निसा, सारे म प धसा हे सगळं मिळेल. प्रत्येक स्वरातून एक नवीन राग मिळेल. करून पाहिलाय कधी? नाही, मी व्हायोलिन वाजवतो त्यामुळे त्या पट्ट्या नाहीयेत कुठल्या. पियानो किंवा कुठल्या कीबोर्डवर पहा तुम्ही. उदाहरणार्थ हे सारे ग प ध सा ग प ग रे सा हा झाला. आता मी रेला करतो, हे स्वर घेणार मी. हा, रे ग प ध सा रे, रे सा द प ग रे, सा रे म प नि सा, सा नि प म रे सा. नवीन राग झाला. ओरिजिन बदललं, सा बदलला. ओके, देन सा रे ग प ध सा, सा रे ग ग प ध सा रे ग, ग ग रे सा ध प ग, सा ग म ध नि सा, सा नि द म ग सा. मालकंस झाला. 5 स्वरांपासून 5 राग निघतील. ह्या क्रियेला मूर्छना म्हणतात. म्हणजे सा रे ग म प ध नि सा हे आपण सारे शुद्ध स्वर घेतले. रेला आपण सा बनवायचा, म्हणजे रे ग म प, रे ग म प ध नि सा रे, आणि याला सा म्हणायचं, सा नि ध प म ग रे सा. काफी झाला ना. ही बिलावल मध्ये रिषभची मूर्छना आहे असं म्हणा. सुरुवात केली बिलावलनी आपण, त्याच्या रिषभच्या मूर्छनेला काफी म्हणतात. अशा प्रकाराने रागांची उत्पत्ती झाली असं एक बिलीफ आहे. दुसऱ्या प्रकारची रागांची उत्पत्ती होते ती म्हणजे 2 प्रकार एकत्र आणून. एक राग मला माहिती आहे, हा राग मला माहिती आहे. उदाहरणार्थ अहिर भैरव, सा रे ग म प ग म रे सा, भैरवाचा प्रकार झाला. आता म पासून पुढे जायचं आहे आपल्याला. म प ध नि सा नि द प, प ध नि सा, सा नि द प म. हे काफीचे स्वर आहेत. आता काफी वर खाली भैरव, अहिर भैरव. नाव कोणी दिलं मला माहित नाही. काय असे अनेक राग आजकाल लोक बनवायला पण लागले आणि सदियोपासून बनतात आहेत. आणि प्रत्येक राग आपण ज्याला म्हणतो की आता हा प्रचलित आणि अप्रचलित राग. अप्रचलित राग म्हणजे लोकांनी लक्ष दिलं नाही किंवा ते विसरले होते, आणखीन कोणीतरी शोधून काढला तो. प्रचलित म्हणजे ज्या सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केलं आणि ते एकसारखं म्हणतात आहेत आणि पुढच्या जनरेशनला देण्यात आले. काय परंतु आपण नवीन राग करावे का? माझं मत आहे हो, करावे. आता असं आहे ना, आता विसरणं हा प्रकार होऊ शकत नाही, कारण तुम्ही युट्यूबवर लावा, कोणी ऐकेल नाही, पण तो आहे तिथे पडलेला. आणि तुमचं क्रिएशन तुम्ही नाकारता का आहे? ऍटलिस्ट तुम्ही तर ऍक्सेप्ट करा ते.
त्याच्यात तुम्ही शिकता आहात. आपल्याला जमेल तसं करावं. मेन आहे शिकणं. रागाची कल्पना बोलून येत नाही, ती करून येते. आम्ही म्हणतो की राग तुम्हाला समोर दिसायला पाहिजे. जसं आपल्याला एखादा आपला मित्र असतो ना, ज्याचं चांगले वाईट सगळ्या गोष्टी माहीत असतात आपल्याला, तो राग. आमचे गुरुजी सांगायचे की हत्ती बघायला 4 आंधळे गेले. आणखीन एका गेला शेपटीकडे, तो म्हणतो रोप आहे, दुसरा म्हणतो मोठा पिलर आहे, तिसरा म्हणतो हा पंखा आहे, मग एक म्हणतो मोठा काहीतरी एक पाईप आहे तो. आणि सगळ्यांनी येऊन एक एक सांगितलं तर कोणालाही कळणार नाही कोणता ॲनिमल आहे तो. पण जेव्हा सगळेजण एकत्र करता तेव्हा तुमचा अंदाज बांधू शकता की तो हत्तीच असावा. राग तसा आहे. एका बाजूनी पाहून राग नाही कळत हो, खूप ठिकाणून पाहावा लागतो तो. आणि म्हणूनच आम्हाला शेकडो राग माहीत आहेत, पण गाता येतात काहीच. कारण काय, त्यांनाच आम्ही ओळखलाय फक्त, बस, आणखी कोणाला नाही. बाकी फक्त माहितीचे आहेत. फार सुंदर. सो ऑलमोस्ट आपण खरं म्हणजे थोडस झालोच आहे आपण ओव्हर. दोन, कारण की हे चालूच आहेत प्रश्न. ओके, दोन रिक्वेस्ट. एक म्हणजे सुधा राजदेरकरचा प्रश्न आहे की भिडे काका कंडक्ट वर्कशॉप्स. वर्कशॉप आता सगळं ऑनलाईन असतं ना, त्याच्यामुळे ऑनलाईन मध्ये या वर्कशॉप करू शकतो. मी शिकवतो तर वर्कशॉप करणं काय, मी करतोच, रोजच करत असतो मी ते सगळं. फक्त वर्कशॉप मध्ये 10 लोकांना शिकवायचं असतं, राईट. एकच गोष्ट होते की वर्कशॉप मध्ये तिकडून जे रिप्लाय येतो आणि स्पेशली त्यांच्याकडे सगळं बरोबर जर असेल तर येस, कारण वर्कशॉप मध्ये नुसतं बोलणं नाही असं मला वाटतं, थोडंसं पार्टिसिपेशन हवं. ते जर होत असेल तर मी कुठलीही गोष्ट ट्राय करायला कधीच नाही म्हणत नाही. विल ट्राय टू सी, आपण काहीतरी बोलू यावर आणि मग अरेंज जरूर जरूर जरूर. आणि आणखीन एक फरमाईश वजा विनंती अशी होती की भवानी दयानीचा विषय निघालेला आहे. हो, ते म्हणावं. बरं, म्हणतो मग शेवटाकडे येईन कार्यक्रम. ओके ओके, ऑल राईट. ओके. भैरवी पण आहे ती. संपूर्ण राग आहे तो आणि अर्ली मॉर्निंगचा, म्हणून तो शेवटचा 24 तासामधला. कमी जास्ती असेल तुम्हाला सांगाल काय? भवानी दयानी महावागवाणी सुर नर मुनि जग जानी सकल बुध ज्ञानी भवानी. भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावागवाणी 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 सुर नर मुनि जग जानी सकल बुध ज्ञानी भवानी.
भवानी दयानी भवानी दयानी महाभाग्यवानी सुर नर मुनि जग जानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी महिषासुरमर्दिनी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी सकल बुध ज्ञानी सुर नर मुनि जग जान सकल बुध ज्ञानी भवानी 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 दयानी भवानी. थँक्यू व्हेरी मच. आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाऊ. येस. शौर्य प्रतिष्ठानच्या व्हर्च्युअल फोरम मध्ये सामील झाल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार. लेट अस थँक पंडित डॉक्टर विनय भिडे, श्री रवी सहस्त्रबुद्धे and Pankaj Sahasrabudhe, who was instrumental in making this program happen. So thank you very much, Pankaj, for coordinating. Thank you very much. Thank you, Kaka. Thank you, Baba. Thank you, Madhav also and everyone. आमच्या शौर्य प्रतिष्ठानच्या सभासदांना आज खूप खूप छान ऐकायला आणि पाहायला मिळालं. Hope I could answer all your questions. Yes. Well, some of the answers I don't also know, so I can't answer those, right? Nobody knows everything. We'll talk about the workshop also. Follow. Okay. All right. Okay. पुन्हा भेटूया रविवार 30 ऑगस्ट सकाळी 11 वाजता. सत्राचा समारोप प्रार्थनेने करूया. ओम सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति. नमस्कार. चला, नमस्कार.